शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमदात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति विधन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम्बशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं द्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे दिबगाहुं दैमिज स्वाहा यथा बप्रवदायन्ति यथा मासा अखर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यस्व ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवः सुमुदमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधामुदोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाक्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्देवाः
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാः സ്ഥിരൈരംഗൈः സുഷ്ടുവാഗുംസസ്തനുഭിः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്ധായ ഈ ഏഷണകളിൽ നിന്ന് വിധാനം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം? പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ, പാണ്ഡിത്യത്തെ നിർവിദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ബാല്യേന തിഷ്ഠ ആസേത്, ബാല്യഭാവത്തിരിക്കണം. ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവിദ്യ, ബാല്യവും പാണ്ഡിത്യവും കടന്ന് മൗനാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കണം. മൗനം ച നിർവിദ്യ ബ്രാഹ്മണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം. ഏഷണകളെ ത്യജിച്ച് ഈ മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പിടി വിട്ടിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ മാത്രം നിഷ്ഠയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്യതാർത്ഥം, ഇതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആർത്തമാണ്, ദുഃഖം. നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ മാത്രമേ, മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? ആർത്തം. അന്യത് ആർത്തം, അതെല്ലാം ദുഃഖത്തെ തരും. അപ്പം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ യജ്ഞോപവീതത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ യജ്ഞോപവീതം സന്യാസികൾ ധരിക്കണമെന്ന് പൂർവപക്ഷി പറയാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ചേരുന്നവർ പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ടാണ് സന്യാസാശ്രമം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏഷണകളെയൊക്കെ ത്യജിച്ച് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്ക് പൂണൂലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞോപവീതമോ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതിനുള്ള ചർച്ചയാണ് ഭാഷ്യത്തിൽ തുടരുന്നത്. ന വിജ്ഞാന സമാന കർത്തൃകാത് പരിവ്രാജ്യ ദേശണ വിദ്ധാനലക്ഷണാത് പരിവ്രാജ്യാന്തരോപപത്തേഹ യദ്ദി തദേശണാഭ്യോ വിദ്ധാനലക്ഷണം പരിവ്രാജ്യം തദാത്മജ്ഞാനാംഗം ആത്മജ്ഞാന വിരോധ്യേഷണാ പരിത്യാഗരൂപത്വാത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഈ ഏഷണകളിൽ നിന്ന് ആണ് ഉദ്ധാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൂർവപക്ഷി പറയുന്നത് വേറെ വല്ലതൊന്നും വല്ലതാണോ വിദ്ധാനം പറയുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, ഈ ഏഷണകളെയാണ് ത്യജിക്കാനുള്ളത്. ഏഷണകളിൽ നിന്നാണ് പുത്രേഷണ, വിത്തേഷണ, ലോകേഷണ, ഈ ഏഷണകളെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ആൾക്കാർ ഈ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഫുട്ടിങ് വരേണ്ടത്.
അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? യുദ്ധാന ലക്ഷണം പരിവ്രാജ്യം, അത് ഈ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതാണ്. അലിംഗം, ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിഷ്ഠ നേടുന്ന ആ ഇത് മറ്റ് ലിംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതും നിർഗുണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രം നമ്മുടെ നിഷ്ഠയെ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. അവിദ്യാവിഷയത്വാ ചേഷണയായ തദ്വിതിരേകേണ ചാസ്ത്യാശ്രമരൂപം പരിവ്രാജ്യം ബ്രഹ്മലോകാദിഫലപ്രാപ്തി സാധനം തദ്വിഷയം യജ്ഞോപവീതാദി സാധനവിധാനം ലിംഗവിധാനം ച. അപ്പോൾ പൂർവപക്ഷിയുടെ സംശയത്തിന് മറുപടി വരെയാണ്. പൂർവപക്ഷി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ സന്യാസിയായിട്ട് ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ പിടിച്ചൊരു ഒരു പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് അവിടുത്തെ കുറേ പൂജകളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുറേ പഠനമൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നു ഏഷണകളെ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസവും ഏഷണകളെ ത്യജിക്കാതെയുള്ള സന്യാസവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏഷണകളെ ത്യജിക്കാതെയാണ് ഉള്ള സന്യാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മാദി ലോകം വരെ എത്തിച്ചേരും, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളെ കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന എല്ലാ സന്യാസികളും ജ്ഞാനികളാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനപ്രാപ്തി, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എല്ലാവിധ ഏഷണകളെയും നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ത്യജിക്കണം. ത്യജിച്ച് ഉയരണം, യുദ്ധായ ആ ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവൂ. അല്ലാതെയുള്ള സന്യാസങ്ങൾ, ഓരോ സന്യാസാഭിമാനികൾ കാണും, ഒരു പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ സന്യാസ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജകളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഏഷണകളെ ത്യജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന ഫലത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ല. നച ഏഷണാരൂപ സാധനോപാദാനസ്യ ആശ്രമധർമ്മമാത്രേണ പരിവ്രാജ്യാന്തരേ വിഷയേ സംഭവതി സതി സർവോപനിഷത് വിഹിതസ്യ ആത്മജ്ഞാനസ്യ ബാധനം യുക്തം. അപ്പോൾ ഈ ആത്മജ്ഞാനം ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാർഗം. ത്യാഗേനൈവ അമൃതത്വമാനസ്സു. ഈ ത്യാഗം, ഈ ഏഷണകളെയൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന് നിഷ്ഠയുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനമാണ് ബ്രഹ്മത്തിന് സാക്ഷാത് കാരണം. തത്വമസി എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് സാക്ഷാത് സാധനം. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് സഹായമായിട്ട് ഏഷണങ്ങളെ പരിത്യജിക്കണം. യജ്ഞോപവീതാദ്യ അവിദ്യാവിശേഷണാരൂപ സാധനോപാധി സായാം ച അവശ്യം അസാധന ഫലരൂപസ്യ അശനായാദി സംസാരധർമ്മ വർജിതസ്യ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മീതി വിജ്ഞാനം ബാധ്യതേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കുകയും മറ്റ് ലിംഗങ്ങൾ ഈ ഏഷണാത്രയത്തിന് ഏഷണകളെ ത്യജിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ബാധിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ തന്നെ നമ്മുടെ റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബാക്കി സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് അതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലെയിനെ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ച്. അപ്പം അതുപോലെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിഷ്ഠ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളെയെല്ലാം അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് അതിലുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള പ്രത്യയത്തിൽ ശ്രദ്ധ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ആത്മജ്ഞാന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ബാധിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, നമ്മൾ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണിപ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധയെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യജ്ഞോപവീതാദി ഇതിന് വിപരീതമായ സാധനങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഉപേക്ഷിക്കുക.
ഭിക്ഷാചര്യം ചരന്തി ഇത്യേഷണാം ഗ്രാഹയന്തി ശ്രുതി സ്വയമേവ ബാധതേ ഇതി ചേത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭിക്ഷചര്യം ചരന്തി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത്രയും മാത്രം പോരെ? ഭിക്ഷചര്യം ചരന്തി, അപ്പോൾ ഏഷണകളെ ത്യജിച്ചതിന് തുല്യമല്ലേ? അഥാപി സേദേഷണേഭ്യ വിധാനം വിധായ പുനരേഷണേ ഏകദേശം ഭിക്ഷാചര്യം ഗ്രാഹയന്തി തത് സംബന്ധന അന്യതപി ഗ്രാഹേതി ചേത്. അപ്പോ പൂർവപക്ഷിയുടെ ഒബ്ജക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേഷണകൾ ഈ മാത്രം ഏഷണകളെ മാത്രം ത്യജിച്ചാൽ പോരെ, മറ്റേഷണകളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ? ഉത്തരേഷണ, വിത്തേഷണ, ലോകേഷണ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏഷണകളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റും ലൗകികങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളും കാണുമല്ലോ, അതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഷണകളെ വെക്കാമല്ലോ. പറയുന്നു ന ഭിക്ഷാചരസ്യ പ്രയോജനകത്വാത് ഹുത്വോത്തരകാലേ ഭക്ഷണവത്. അപ്പോൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഹോമിച്ച ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ശേഷപ്രതിപത്തി കർമ്മത്വാത് അപ്രയോജകഹിത അസംസ്കാരത്വ ഭക്ഷണം പുരുഷ സംസ്കാരകമപി സ്യാത് നതു ഭിക്ഷാചര്യം നിയമദൃഷ്ടസ്യാപി ബ്രഹ്മവിദോ അനിഷ്ടത്വാത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മവിത്തിന് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന്, നിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന എല്ലാം അനിഷ്ടമാണ്. അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? അനിഷ്ടകാര്യമാണ്. കാരണം ബാക്കി പ്രത്യയങ്ങളൊക്കെ മിഥ്യയാണ്. ഈ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരവും ഈ ലോകവും ഈ കാണപ്പെടുന്ന സുഖഭോഗങ്ങളും ധനവും വീടും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ മിഥ്യാപ്രത്യയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മിഥ്യാപ്രത്യയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള പ്രത്യയത്തിൽ നിഷ്ഠയെ വരുത്തണം. നിയമദൃശ്യാനിഷ്ടത്വേക്കും ഭിക്ഷാചരിനേതി ചേത്. അപ്പോ ഈ ഭിക്ഷചര്യത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് പൂർവപക്ഷിയുടെ സംശയം വരുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭിക്ഷചര്യം? ന അന്യസാധനാത് വിധാനസ്യ വിഹിതത്വാത് തഥാപി കിം തേനേ വിജേത് യദി സ്യാത് ബാഡം അഭ്യുപഗമ്യതേ ഹി തത് യാനി പരിവ്രാജേ അഭിഹിതാനി വചനാനി. അപ്പോ ഈ പല സ്മൃതികളിലും പൂണൂരിട്ട് വേണം അധ്യയനം ചെയ്യാൻ. അപ്പം അധ്യയനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപനയന കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പോ യജ്ഞോപവീത്യേവാധീയത. അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ വിദ്വത് സന്യാസവും വിദുഷാസന്യാസവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സന്യാസം. അപ്പം അതിനിതൊക്കെ ആവാം. ഒരാൾക്ക് നിഷ്ഠയെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സർവം ബ്രഹ്മം മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അതിലാരോപിതമാണ്, കയറിലെ പാമ്പ് പോലെ പ്രതീതമാണ്, അതിന് സത്യത്വമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേടേണ്ടത് മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഈ ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നിഷ്ഠയെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതരഥാ ആത്മജ്ഞാന ബാധസ്യാദിഹ്യത്വം നിരാശീഷ് അനാരംഭം നിർനമസ്കാര സ്തുതിം അക്ഷീണം ക്ഷീണകർമാണം തം ദേവാ ബ്രാഹ്മണം വിദു. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനെ ദേവന്മാർ ബ്രാഹ്മണൻ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ന് പറയാണ്? നിരാശി, അനാരംഭം, നിരാശി, എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിച്ചു. എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തതാണെന്നും ഇത് വെറും തോന്നലാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ദൃഢമാകണം.
ഇത് സത്യമാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലാത്തതാണെന്നും നശ്വരമാണെന്നും നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ നിരാശി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനാരംഭം പോയി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ത്വര കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പ്രപഞ്ചം സത്യമാണെന്നുള്ള വിചാരമുള്ളവർക്ക് ഈ ത്വര ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ ശരിയാക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചേർക്കാനുണ്ട്, ശരിയാക്കാനുണ്ട്. നാടിനെയൊക്കെ നന്നാക്കണം, വീട്ടുകാരെ നന്നാക്കണം, ബന്ധുക്കളെ നന്നാക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെയും ഒന്നും നന്നാക്കാനില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഇതിനെ അങ്ങ് നന്നാക്കിക്കളയാന്ന് ആരും ഒട്ട് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ. കാരണം അത് മിഥ്യയാണ്, ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒരു സ്വപ്നം പോലെയും ഒരു നൈറ്റ് മെയർ പോലെയും ഒരു ആകാശപുഷ്പം പോലെയൊക്കെ വെറുതെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന പുഷ്പത്തിന് നിറം കുറഞ്ഞു പോയി, അതിൻ്റെ നിറം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നന്നാക്കാൻ, കുടുംബത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ നന്നാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറും പാഴ്ശ്രമാണ്, വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന വര പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒട്ട് നന്നാവത്തുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? നിരാശി, അനാരംഭം, ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരും അനാരംഭികളും, നിർനമസ്കാര, പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും നമസ്കരിക്കണം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരേ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒക്കെ എന്തായി തീർന്നു? വ്യത്യാസമില്ല. ഗുരു വേറെ ശിഷ്യൻ വേറെ എന്നുള്ള ഭാവം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗുരുവും ശിഷ്യനൊക്കെ ഒരേ ആത്മാവാണ്. അപ്പം അവൻ വേറെ ഞാൻ വേറെ എന്നുള്ള ഭാവമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നിർനമസ്കാരക, എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ നമസ്കരിക്കും? നിർസ്തുതി, ആരെ സ്തുതിക്കും? ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സ്തുതിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെയാണ് സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ അല്ലാതെ അന്യനെ എനിക്കെങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും? അക്ഷീണം ക്ഷീണകർമാണം. അപ്പോൾ ക്ഷീണകർമ്മണ, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു. ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ, ബ്രാഹ്മണന്മാർ, ദേവന്മാർ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അവനാണ് ഈ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞവൻ, സത്യത്തെ കണ്ടവൻ. തസ്മാത് അലിംഗോ ധർമ്മജ്ഞ ഇതിജ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേക ലിംഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ സന്യാസ കാഷായ വസ്ത്രമോ രുദ്രാക്ഷമാലയോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിംഗവും, ചിലപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനികളായ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലിംഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതെയൊക്കെ നടന്നിരിക്കും. അവർക്ക് പിന്നെ കാവി വസ്ത്രം വേണമെന്നില്ല, വെള്ള മുണ്ട് വേണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി വേണമെന്നില്ല, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിംഗങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പാടായിരിക്കും. അലിംഗ തസ്മാത് അലിംഗോ ധർമ്മജ്ഞ. അലിംഗരായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് അവർ നടന്നെന്നിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്നെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവധൂതരെ പോലെ കറങ്ങി നടന്നെന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കരിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അലിംഗന്മാരാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അവർക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവർ ജീവിക്കും. തസ്മാത് പരഹംസ പരിവ്രാജ്യമേവ വിദ്ധാന ലക്ഷണം പ്രതിബദ്ധതേ ആത്മവിത് സർവകർമ്മ സാധനാ പരിത്യാഗ രൂപമിതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരമഹംസ പരിവ്രാജ വൃത്തി. അവിടെ എന്താണ്? സർവകർമ്മ സന്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കർമ്മഫലത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അവരുടെ കർമ്മത്തെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കർമ്മം ചെയ്തൊരു കർമ്മഫലത്തെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യസ്മാത് പൂർവേ ബ്രഹ്മണോ ഏതമാത്മാനം അസാധന ഫലസ്വഭാവം വിദിത്വ സർവസ്മാത് സാധനാ ഫലസ്വരൂപാദേശണാലക്ഷണാത്
വിദ്ധായ ഭിക്ഷജരം ചരന്തി സ്മ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ടുള്ളവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അതായത് ഈ പ്രത്യയങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ പ്രത്യയങ്ങൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യയമാണ് നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകെ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം, ജോലി ചെയ്യണം, ബിസിനസ് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൻ്റെ പിറകെ നമ്മൾ പ്രത്യയങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നേടണമെങ്കിലും, ഇപ്പം വലിയൊരു മന്ത്രിയാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണേ, ചുമ്മാ ആവുമോ? രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി നമുക്ക് അണികളെ ഉണ്ടാക്കി പാർട്ടിയിലൊരു സ്ഥാനം നേടി, പിന്നെ MLA സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കിട്ടി, ടിക്കറ്റ് കിട്ടി, മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് സീനിയോറിറ്റിയൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ മന്ത്രിയാവാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ, പ്രത്യയങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രത്യയങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓരോ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അപ്പോൾ സാധന ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സാധ്യത്തെ നേടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് മന്ത്രിയാവുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ സാധന. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സാധന. ഈ നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നേടണമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനകളെ ചെയ്യണം. മന്ത്രിയാവണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധനകളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് ഏഷണാലക്ഷണാത് വിദ്യായ ഭിക്ഷചരന്തി ചര്യം ചരന്തി, അവർ ഭിക്ഷചര്യം ചരന്തി. അപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കാലക്ഷേപം ചെയ്ത് കഴിയുന്നു. ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടാർത്ഥം കർമ്മസത്സാധനം ചഹിത്വാ തസ്മാത് ദദ്യത്വേപി ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മവിത് പാണ്ഡിത്യം പണ്ഡിതഭാവ ഏതദാത്മവിജ്ഞാനം പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ നിശേഷം വിദിത്വ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, നിർവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ലതായിട്ട് സ്വാംശീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെയും അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങളുടെയും തത്വമസ്യാദി വാക്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥത്തെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നിർവിദ്യ ശരിക്ക് സ്വാംശീകരിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? നിശേഷം വിധിത്വ. നിർവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നിശേഷം വിധിത്വ, നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മവിജ്ഞാനം നിരവശേഷം കൃത്വേത്യർത്ഥ ആചാര്യത ആഗമതശ്ച ഏഷണാഭ്യോ വിദ്ധായ ഏഷണാവിദ്ധാനവ അവസാനമേവ ഹി തത് പാണ്ഡിത്യം ഏഷണാ തിരസ്കാരാത് ഭവത്വാത് ഏഷണാ വിരുദ്ധ്വാത്വാത്. ഏഷണകളെയെല്ലാം വിദ്ധാനം ചെയ്ത് ഏഷണകളെയെല്ലാം തിരസ്കരിച്ച്, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണം? മാസം ജീവിക്കാനായിട്ട് പൈസ വേണം, ബാങ്കിൽ മാസാമാസം പൈസ വേണം. അത് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എന്താണ്? ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി. താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം വേണം, നമ്മളെ നോക്കാൻ ആൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യയങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യയങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഫല്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ എല്ലാ പ്രത്യയങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏതിലേട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ നിഷ്ഠയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലും ആത്മനിഷ്ഠവും ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കാലിന് ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്ലാബൊക്കെ ഇട്ട് ഊന്നുവടിയൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കും. അപ്പോൾ കാലിന് ഈ എല്ലൊക്കെ ഊറിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി സ്ലാബൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഊന്നുവടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയും. ഊന്നുവടിയും സ്ലാബും മറ്റേ ഇലാസ്റ്റോക്കറും ബാൻഡേജും ഒക്കെ വലിച്ച് ദൂരെ കളയും. അപ്പോൾ മറ്റ് ക്രച്ചസിൻ്റെ സഹായമില്ല നടക്കാനായിട്ട്, വേണ്ട. അപ്പം അതുപോലെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള യാതൊരു വിധമായ വസ്തുക്കളുടെയും ആവശ്യം, ഹെൽപ്പ് വേണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ സഹായിക്കും, ഇതെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രത്യയങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മവിഷയസ്യ പാണ്ഡിത്യസ്യോദ്ഭവേത്യാത്മജ്ഞാനേനൈവ വിഹിതമേഷ വിദ്ധാനം ആത്മജ്ഞാന സമാന കർത്തൃകത്വാ പ്രത്യയോപാദ ലിംഗശ്രുത്വാ ദൃഢീകൃതം. അപ്പം ദൃഢീകൃതമായ അറിവ്, അതിൽ ദൃഢമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ അസത്യമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പിറകെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും
ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നും എനിക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ടാവുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നും ദൃഢീകരിച്ചു. ആവർത്തിൽ അസകൃത ഉപദേശ ആവർത്തിച്ച് അതിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആവർത്തനം ചെയ്ത് അതിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ദൃഢീകരിച്ചിട്ട് ഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന ഭാവം ദൃഢീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ഭാവം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, തലപൊക്കത്തില്ല. അപ്പം ആദ്യ സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചാലും ആരെങ്കിലും വന്നൊന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോണ്ടിയാൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ഭാവം എന്ത് ചെയ്യും, പാമ്പിൻ്റെ പത്തി ഉടത്തുന്ന പോലെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ള ഭാവം ദൃഢീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ശാന്തരായിട്ടിരിക്കും. തസ്മാത് ഏഷണേഭ്യോ വിദ്ധായ ജ്ഞാനബല ഭാവേന ബാല്യേന. അപ്പം ജ്ഞാനബലം കൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനബലം നേടണം. മറ്റേ എന്താണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളത്, എന്താണ് ധനബലവും പ്രോപ്പർട്ടി ബലവും ഉദ്യോഗബലവും ബന്ധുബലവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബലം കൊണ്ടൊന്നും ഇതിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആത്മബലേന ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബലം ഇടിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാവത്തിൽ ശക്തി ഉണ്ടായി ബാല്യേന തിഷ്ഠാസേത്, ബാല്യഭാവത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ, കൊച്ചുകുട്ടി വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ലേ, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു 2-3 വയസ്സായ പിള്ളേർ വളരെ കളിച്ച് പ്ലേഫുള്ളായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും വിരോധമൊന്നുമില്ല, നാളെ എന്ത് പറ്റുമെന്നുള്ള കൺസേൺ ഇല്ല, ദുഃഖമില്ല, വളരെ പ്ലേഫുള്ളായിട്ടിരുന്നോളും. അപ്പം അതുപോലെ ബാല്യഭാവത്തിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാല്യഭാവം, പാണ്ഡിത്യം എന്നുള്ള ഭാവം വിട്ടിട്ട് ഈ ജ്ഞാനബലം കൊണ്ട്, ആത്മബലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാല്യഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരും. തുവിച്ഛേത് സാധനാഫലാശ്രയണം ഹി ബലമിതി ഇതരേഷാം അനാത്മവിധാം. അനാത്മഭാവമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ബലമാണുള്ളത്, സാധനാഫലാശ്രയണം. സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് സാധനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിന് വേണം, ഇത് വേണം, ഇതിനെ ആശ്രയിക്കണം, ഇതൊരു കൂടെ വേണം. ഓരോരോ സാധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം, എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നാലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും. അപ്പോൾ സാധനാശ്രയണം. അപ്പോൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബലം ഇതരേഷാം അനാത്മവിധം. അപ്പോൾ അനാത്മവിധായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് ബലം, അതിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സാധനം, നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അപ്സെറ്റാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബലമിരിക്കുന്നത്. തത് ബലം ഹിത്വാ വിദ്വാന അസാധന ഫലസ്വരൂപ ആത്മവിജ്ഞാനമേവ കേവലമാശ്രയത്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മവിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആശ്രയത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അസാധന ഫലസ്വരൂപം, ഒരു സാധനങ്ങളുടെ യാതൊരു വിധമായ സാധനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഫലം, അതായത് നിശ്രേയസ ഫലം, ആത്മാവ് മാത്രമായിരിക്കുന്ന ആ ഫലത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, യാതൊരു വിധമായ വസ്തു എന്തെങ്കിലും വേണോ, ഒന്നും വേണ്ട. ഇനി എന്തെങ്കിലും നേടാനുണ്ടോ, ഒന്നും നേടാനില്ല. എന്തെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടോ, ഒരു ദുഃഖവുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടോ, ഒന്നും ചെയ്തു തീർക്കാനില്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനോ നേടിയെടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക. തദാശ്രയേണ ഹി കാരണാന്വേഷണാവിഷയേനം ഹിത്വാ സ്ഥാപയിതും നോത്സഹന്തേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനബലഹീനം ഹി മൂഢം ദൃഷ്ടാദൃഷ്ട വിഷയാനാമേഷണയാമേ വൈനം കരണാനി നിയോജയതി. സാധാരണ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കളയാം, അത് ചെയ്ത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണാം, ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം.
അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിയോജിക്കും. കാലത്തെ പറയത്തില്ലേ, കാലത്തെ എണീച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ സമയമേ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോരോ പിടിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിനും സമയമില്ല. വേദാന്തമൊക്കെ കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരോ ജോലി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിച്ച് അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ഹഠാത് ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മവിഷയമായിട്ട് മറ്റ് സാധനങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വലിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതാവും. സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കുതിരകളുടെ ശക്തിയാണ്, ഹോഴ്സ് പവറാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും? ബലമായിട്ട് ഈ കുറ്റിയും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കും. ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഓരോ കണ്ണുകൊണ്ടും മൂക്കുകൊണ്ടും ചെവി കൊണ്ടും ഒക്കെ. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പോലും പറയും ഇതിന് സമയമില്ല, റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കാലത്തെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരും പറയും എന്താണ്, ഒന്നിനും സമയമില്ല. കാര്യം എന്താണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, വെളിയിലെങ്ങും പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ സമയമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ബലം നിങ്ങൾ ആത്മനിഷ്ഠനാവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ മറ്റ് സാധനങ്ങളിലുള്ള വിധാനം ചെയ്തെങ്കിൽ, ആ പ്രത്യയങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിടിയെ വിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടിടാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതാകും. ബലം നാമ ആത്മവിദ്യാശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം. അപ്പൊ എന്താണ് ബലം? ആത്മവിദ്യാശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം. അപ്പോ ആത്മജ്ഞാനം വഴി എല്ലാ വിഷയദൃഷ്ടികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബലം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ബലവാൻ. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബലവാൻ? മിസ്റ്റർ കേരള, നല്ല നല്ല 5-6 പേരെയൊക്കെ ഇടിച്ച് താഴെ ഇടാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലവാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ബലം നാമ അശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം. അശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം. അശേഷമായി വിഷയദൃഷ്ടികളെ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ബലം. ആ ബലം ആത്മബലം, അതാണ് ആത്മബലം. ആ ബലം വന്നവരാണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആ ബലമില്ലാത്തവൻ, മറ്റെല്ലാ ബലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബലമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, ഇവിടെ മുന്നേറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം, ഈ ബലമുള്ളവന് മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാന ഈ പന്ഥാവിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അധസ്തദ് ഭാവേന ബാല്യേന തിഷ്ടാസേത്. അപ്പൊ ആ ബലം വരുന്നവനാണ് ഈ ബാല്യഭാവം വരുന്നത്. തഥാ ആത്മന, നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, ആത്മനാവിന്ദതേ വീര്യം. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആത്മനാവിന്ദതേ വീര്യം. ആ ഒരു ബലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീര്യവത്തായി. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തനേക്കാൾ വീര്യമുള്ളവനായി. ആത്മനാവിന്ദതേ വീര്യം. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരസ്കരിച്ച് വളരെ ആനന്ദമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബലമാണ്. ആർക്കും നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബലം. അത് എങ്ങനെ വരുന്നു? ആത്മനാവിന്ദതേ വീര്യം. ഈ ആത്മാവിൻ്റെ, ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആ ചേർച്ച കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വീര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബലഹീനന്മാരാണ്. ഇതില്ലാത്തവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഇതിൻ്റെ വിപരീതം ആലോചിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരസ്കരിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബലം. ഇതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബലഹീനന്മാരാണ്. വിഷയങ്ങളുടെ പിറകെ അലയുകയും അത് കിട്ടാതെ വന്ന് ദുഃഖിക്കുകയും അത് കിട്ടാനുള്ള ഉപായം ആലോചിച്ച് ഉപാസനകളെ ചെയ്യുകയും സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഈശ്വരഭക്തന്മാരെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്?
ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഠിനമായ ഉപാസനകളും സാധനകളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് പലരും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ബലമുള്ളവരല്ല, ബലഹീനന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അശേഷ വിഷയദൃഷ്ടി തിരസ്കരണം ചെയ്തവർ മാത്രമേ ബലമുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വീര്യമുള്ളൂ. ന്യായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യ. അപ്പൊ ബലമില്ലാത്തവന് ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ തിരസ്കരിച്ച് അത് നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളിന് മാത്രമേ ബലം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബലമുള്ളവന് മാത്രമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ആത്മജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ന്യായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യ, ബലഹീനന്മാർക്ക് ആത്മാവിന് ലഭിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ബലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യ, ബലമില്ലാത്തവന് ആത്മാവിനെ കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ നല്ല പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ് ഈ ആത്മബലം? അതായത് വിഷയങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ ഒന്നും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് ബലം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നേടും. ആ ബലമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താവും? തിരസ്കൃതമാവും. ന്യായമാത്മാ ബലഹീനേന ലഭ്യ. വേറെ ബലഹീനന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ അംഗത്തിനൊക്കെ പോകുന്നവര് രക്തം കണ്ടാ പേടിക്കുന്നവന് പറ്റുമോ? പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാര് അംഗത്തിനൊക്കെ പോകത്തില്ലേ? അപ്പൊ അംഗത്തിനൊക്കെ പോകുന്നവര് ഒരു തുള്ളി രക്തം കണ്ടാ പേടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് ബലഹീനന്മാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയതല്ല ആത്മജ്ഞാനം. അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വയ്ക്കോട്ടെ, ഇത് അവർക്കുള്ളതല്ല. ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവിദ്യ നിശേഷം കൃത്വാധ മനനാൻ മുനീർ യോഗീ ഭവതി. അപ്പൊ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലം വന്നു കഴിഞ്ഞു, പാണ്ഡിത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു, ബാല്യഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടുള്ള ബലം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്? മുനിക്ക് എന്ത് വേണം? മനനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള മനനത്തിന്, ചിന്തയ്ക്ക് മാത്രമേ ശക്തി വരൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതുപോലെ ആയിരിക്കും? മറ്റേ രാമനാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് അടുപ്പത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതിനെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് നേടാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവേദ്യ നിശേഷം കൃത്വ മനനാൻ മുനി, മനനം ചെയ്ത് മുനിയായിത്തീരുക. ആ മുനിയായിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യോഗിയുടെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠനാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ബാല്യഭാവത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഈ ബലത്തെ നേടുന്നു, മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മവിചാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സമർത്ഥരായിരിക്കുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 100 കാര്യങ്ങളല്ലേ ടി വിയിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നു, പുതിയ സിനിമ എന്ത് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല, നമുക്ക് ഇതിൽ ഉറച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്തകൾക്ക് ശക്തി വരണമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഏതാവധി ബ്രാഹ്മണേന കർത്തവ്യം, ഇത് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണേന കർത്തവ്യം. നിങ്ങൾക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതേ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിത് മാത്രമേ കർത്തവ്യമായിട്ട് മനനം, ആത്മവിചാരം. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, ആത്മാവ് മരണരഹിതമാണ്, ആത്മാവ് ഏകമാണ്, അത് ആനന്ദമാണ്. ഇങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം. അന്യ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക്
ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് അത് അന്യകർത്തവ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ബലഹീനന്മാരാണ്. അവര് ദേ ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ആത്മജ്ഞാനം. അമൗനം ച ആത്മപ്രത്യയ തിരസ്കാരൗ പാണ്ഡിത്യ ബാല്യ സംജകൗ നിശേഷം കൃത്വ മൗനം നാമ അനാത്മപ്രത്യയ തിരസ്കരണസ്യ പര്യവസാന ഫലം തച്ച നിർവിദ്യാത ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ ഇത് ഈ മൗനം, ഈ വിചാരം പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അനുഭവം പൂർണ്ണമാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരും? ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരും. കൃതകൃത്യോ ഭവതി, കൃതകൃത്യനായിത്തീരും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? എനിക്കിനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാമം ജപിക്കാനുണ്ട്, വിളക്ക് കത്തിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃതകൃത്യനായി തീർന്നാൽ പിന്നെ ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, എല്ലാം അവസാനിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയില്ല. അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ബുക്ക് ചെയ്യണം, ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യണം, ഇന്നടത്ത് പോകണം, ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യണം, ഇന്ന ആളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഉറങ്ങും വരെയുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞാൽ കൃതകൃത്യനായിത്തീരും, ധന്യനായിത്തീരും. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയില്ല, കൃതാർത്ഥനായി തീർന്നു. ബ്രഹ്മൈവ സർവമിതി പ്രത്യയോപജായതേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമാണ് സർവം എന്നുള്ള പ്രത്യയം വരും. അതില്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യയങ്ങളാണ്. അപ്പുറത്തുണ്ട്, എൻ്റെ മതിലുണ്ട്, വീടുണ്ട്, പട്ടിയുണ്ട്, പൂച്ചയുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല പ്രത്യയങ്ങളിൽ നമ്മളിതിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ എല്ലാ പ്രത്യയങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ട് ഒരു പ്രത്യയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള പ്രത്യയം മാത്രം, ഒരു എലിമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് പല എലിമെന്റാണ്. ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വീട്, ബന്ധുക്കൾ, പണം, ധനം, ശരീരം, ആരോഗ്യം, രോഗം, ഇങ്ങനെ പല പല പ്രത്യയങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യയമേ ഉള്ളൂ, ബ്രഹ്മപ്രത്യയം. ബ്രഹ്മം എന്ന പ്രത്യയം മാത്രം, മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളില്ല. മറ്റ് പ്രത്യയങ്ങളുടെ എല്ലാ അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മൈവ സർവമിതി, ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് സർവം. ബ്രഹ്മമല്ലാതെ ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല. ഞാനും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്നുള്ള പ്രത്യയം വന്നു കഴിഞ്ഞു. സ ബ്രാഹ്മണ കൃതകൃത്യ അതോ ബ്രാഹ്മണ നിരുപചരിതം ഹി തഥാ തസ്യ ബ്രാഹ്മണ്യം പ്രാപ്തം അതാഹ സ ബ്രാഹ്മണ കേന സ്യാത് കേന ചരണേന ഭാവേത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, എന്തനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടാണ്, ഏത് നിഷ്ഠ കൊണ്ടാണ് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായത്? കേന ചിച്ചരണേന സ്യാത്തേന ദൃശ ഏവ ഉക്തലക്ഷണേവ ബ്രാഹ്മണോ ഭവതി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ്, എന്ത് അനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയവനാണ്? ഏയം ബ്രാഹ്മണ്യാവസ്ഥാസയം സ്തുയതേനതു ചരണേ. അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നേടുന്നതല്ല, അതിനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നേടിയതല്ല, എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തോ, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യയങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപാസനകൾ ചെയ്തോ ഒന്നും നേടിയെടുത്തതല്ല. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ ബാല്യം, ബാല്യം നിർവിദ്യ മൗനി, ആ മൗനീഭാവത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണഭാവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിലെ നിഷ്ഠയെ നേടിയെടുത്തതാണ്. ആ നിഷ്ഠയെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃതകൃത്യനായി തീർന്നു. അപ്പൊ അവന് പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. അത ഏതസ്മാത് ബ്രാഹ്മണ്യവസ്ഥാനാത് അശനായാദ്യതീതാത്മസ്വരൂപാത് നിത്യതൃപ്താത്. അപ്പോ ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അശനായാദി പിപാസകളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ദാഹവും വിശപ്പുമില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആഹാരം കഴിക്കില്ലെന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് വിശപ്പുമില്ല, ദാഹവുമില്ല. ശരീരത്തിന് വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് വിശപ്പും ദാഹവും വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആഹാരം കൊടുത്തോളും. അപ്പൊ എനിക്കും ശരീരത്തിനും തമ്മിൽ വേർപാട് വന്നു. എനിക്ക് അശനായാദി പിപാസകളില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വിശപ്പുമില്ല, ദാഹവുമില്ല, ജീർണതയുമില്ല,
മരണവുമില്ല, ജനനവുമില്ല. അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മപ്രത്യയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവിദ്യാവിഷയമേഷണാലക്ഷണം വസ്തുന്തരം ആർത്തം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അന്യമായ ഏഷണകളോട് കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആർത്തമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. വിനാശ്യാർത്തി പരിഗ്രഹീതം സ്വപ്നമായ മരീചി ഉദകസമമസാരം. അതേതുപോലെയാണ് സ്വപ്നം പോലെയും മരീചിക പോലെയും ഉദക പോള പോലെയും ഒക്കെ അസാരം, സാരമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മിഥ്യയായിട്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ എന്തെങ്കിലും സാരമുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അപ്പൊ അത് കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറെ ധനം കിട്ടി, നമുക്ക് 1 ഏക്കർ നമ്മുടെ അമ്മാവൻ എഴുതി തന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു. അപ്പോ കാലത്ത് എണീച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല, അമ്മാവനും ഇല്ല, സ്ഥലവും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് അസാരം, വിലയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം കാണുന്നതെല്ലാം അസാരം. ഈ ഉള്ള സ്വത്തും വസ്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അസാരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. ആത്മൈവേക കേവലോ നിത്യ. ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതും അസ്തിത്വമുള്ളതും നിത്യമായിട്ടുള്ളതും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ തതോഹ കഹോലഹ കൗശീതകേയ ഉപരരാമഹ. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ കഹോലകൻ, കൗശീതകേയനായ കഹോലകൻ ഉപരമിച്ചു. ഓം പൂർണ്ണമദ